नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 7 जून शनिवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर टी भल लगे भिडियो गोटे लाइक करी कमेंट रे आपण मान जिलार ना लिखिदेवे तेज चलतु कौन रही आज खबर ता उपरे नजर पकाइबा। आसुचे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा एहारी भितर महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ ठाकुर बाहुट सेवा निमंते आवश्यक बौल काठ पवित्र निर्जला एकादशी तिथि परंपरा क्रमे साक्षी गोपाल श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा करिछि। एही उपलक्षे सत्यवादी संस्कृति सुरक्षा मंच पक्षर एक आध्यात्मिक शोभा यात्रा सहित सगड़ी को बकुल बनरु समारोह रे मेलानी मध्य दि जाइछि। प्राय 8 हाथ लंब 3 फुट गोलेर बौल वृक्ष को श्रीक्षेत्र को आसीथिबा बलद सगड़ी रे सिद्ध बकुल मंदिर को अणा जाइथिला। राज्य में 70 लाख गाड़ी नहीं प्रदूषण सर्टिफिकेट कागज पत्र सीमित 10,000 टंका जोरिमाना नियम एने की बड़ घोषणा होईची। तेबे राज्य में बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट बा पोल्यूशन सर्टिफिकेट जदि नथिबो एबे 10,000 टंका फाइन लागिबो। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट रे गाड़ी चलुची 70 लाख गाड़ी एने की राज्य में मध्य प्रदूषण होउची। एभली गाड़ी रास्ता चलाचल द्वारा निर्गम हेउथबा गैस रो फुसफुस मारात्मक कर्कट रोगर आशंका बोली डाक्तर मत प्रकाश करिसेंती। एहार भितर सरकार कहिसेंती एथर पोल्यूशन सर्टिफिकेट मध्य देखा जिवो। तबे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट रहिछि जेउथरे 20 लाख मात्र पोल्यूशन सर्टिफिकेट रखिछंती। पाखापाखि 90 लाख रु एबे 80% हेउछि 2 चकिया गाड़ी जहार एपर्यंत पोल्यूशन सर्टिफिकेट नाही बिना बाधक रे गाड़ी चलीछि। एने की सरकार तरफ बड़ घोषणा होईछि। एथर पोल्यूशन सर्टिफिकेट मध्य चेक हेबो। स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र निर्देशावली कोविड भली लक्षण थिले रथयात्रा को आसंतु नाही एने की स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र निर्देशावली होईची। रथयात्रा पई कोविड भली लक्षण थिले एथर भक्त माने आउ आसीबे नाही। ठंडा लक्षण थिबा व्यक्ति वयोवृद्ध व्यक्ति एवं कोमर बिटिट बा गुरुतर रोग सहित अनेक रथयात्रा को जीवाक बारण कले स्वास्थ्य विभाग। कोविड भली लक्षण थिले रथयात्रा को न जीवा पई परामर्श दी जाईची। कुआ जाउची ठंडा ज्वर तिले रथयात्रा को आसंतु नाही एने की सरकार तरफ मध्ये बड़ घोषणा होईची। आहुरी मध्ये कुआ जाईची कोरोना को नेकी एबे टोटल देश रे 5,000 टपिलाणी कोरोना एक्टिव केस। यार भितर 24 घंटा रे 498 नुआ संक्रमित मध्ये होईचंती। सेहि परि 24 घंटा रे 8 जनकर मध्ये मृत्यु होईची। केरल रे सर्वाधिक 1679 लोक संक्रमित होईचंती। 24 घंटा रे केरल रे खाली 200 लोक आक्रांत होईचंती। एने कि भुवनेश्वर मध्ये जणिया मृत्यु होईची। दिनकु दिन कोरोना पॉजिटिव भुवनेश्वर ओडिसा रे मध्ये व्यापुची। एने कि सरकार तरफ मध्ये नूतन निर्देशावली रहिची। स्कूल मानकर एथर पिला मानकु नै कि बड़ घोषणा करि पारंती सरकार जाफल स्कूल रे एथर शिक्षक मानकु दिया जिवो तालीम किभली निजे एबे कोविड रो मुक्त पाइबे किभली तांकर निर्देशावली अछि सब किछि पिला मानकु सिखाइबे। आ पिला मानकु जर थंडा हेले स्कूल को न आसे पई मध्ये परामर्श देले स्वास्थ्य मंत्री। आगामी 4 दिन पर राज्य में बिजुली घड़घड़ी भय सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बोईपे। आसंता 7 तारिख में राज्य में विक्षिप भाव में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। सेहिभଳି उत्तर ओडिशार मयूरभंज बालेश्वर भद्रक दक्षिण ओडिशार गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर एहार प्रभाव परिलक्षित होईछि। 9 तारिख में धीरे धीरे कमी दक्षिण ओडिशा अर्थात गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी रे सीमित रहिबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। एने की येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सुभद्रार तृतीय किस्ती की नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा बड़ सूचना। संबलपुर आईएएम कॉलेज रो स्टूडेंट माने एथर सुभद्रा वेरीफाई करेंगे। किछि अयोग्य हिताधिकारी माने सुभद्रा टंका पाई जाइछन्ति प्रथम किस्ती तांको द्वितीय तृतीय किस्ती मिलिबो नाही। एने कि सरकार तरफ बड़ घोषणा। प्रभात परिड़ा कहिछन जे एथर 1 कोटी लोक हिताधिकारी माने उपकृत होइछन्ति। प्रथम द्वितीय किस्ती जो माने पाइछन तांको तृतीय किस्ती मिलिबो 5,000 टका। जो माने प्रथम द्वितीय तृतीय किस्ती पाइ एबे नुआ आवेदन करछन प्रकृत योग्य तांको एक संगे 15,000 मिलियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना दैछन्ति। राज्य में कैबिनेट रे 5टी प्रस्ताव उपस्थापित 4 प्रस्ताव रे बाजिला मोहर। गृह और नगर उन्नयन विभाग मुख्यमंत्री सहर विकास पई 6,100 कोटी टंका खर्च करिवे। सहर भित्तिभूमि उन्नति हेबो नियुक्ति सृष्टि हेबो ता सहित एबे कह जाउछि कंक्रीट डैम एवं सिंगल विंडो निर्माण अनुमोदित हेबो। जलसेचन प्रकल्पर एति सब हेबो।
ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 151 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ 6260 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ମାଗଣାରେ ପାଇବେ ନ୍ୟୁରୋ ସେବା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଖରୀପୁଟ ସ୍ଥିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅବସରରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ମାଗଣା ନ୍ୟୁରୋ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନାୟୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ। ପ୍ରଥମ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ ମୁକ୍ତରେ ନ୍ୟୁରୋ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉପଦେୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇ-କେୱାଇସି ଅବଧି। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଲକ୍ଷରୁ ହିତାଧିକାରୀ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଳିତ ମାସରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହେବ। ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗତ 13 ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରେ 17 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଆବେଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଆସୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ 2025ରେ ଜାରି ହେବାର ଅଛି। ସରକାର ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଚୁରେସନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 31 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ବାଦ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଟିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର 19ତମ ଏବଂ 20ତମ କିସ୍ତି ମିଶି 4000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ ପୂରଣ ହେବ 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ପଦ। ଗରିବ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 27428 ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଯିବା ସହିତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଚାକିରି ବୟସ ସୀମାକୁ 42 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ଆସିବା ଦିନରୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ କି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଭାରତରେ ତିଆରି ହେବ ରାଫେଲ। ଟାଟା ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଡ୍ରାସାଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ ଭାରତର ଟିଏସିଏଲ୍ ଏବେ ଟିଏଏସ୍ଏଲ୍ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଏହି ରାଫେଲ ତିଆରି ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଟାଟା ଆଡଭାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ରାଫେଲ ଗଠନ ଫ୍ରାନ୍ସ ବାହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 12ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ଦେଶ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭାରତର 2ଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 12ଟି ଦେଶର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେହି 12ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ମିଆଁମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇରାନ, ଲିବିଆ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମରାଯାଇଛି। 12ଟି ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଅଛି ଚାଡ୍, କଙ୍ଗୋ ଗଣରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଇକ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଗିନି ଏବଂ ଏରିଟ୍ରିଆ ଏବଂ ହୈତି, ଇରାନ, ଲିବିଆ, ସୁଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟୋଟାଲ 12ଟି ଦେଶ ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ମୁତୟନ ହେବେ 5000 ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେକିଂ ହେବ। 2025 ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 50,000 ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୌରଶକ୍ତି ଯୋଜନା ବିଫଳ। ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଜାଳ।
ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କର। ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିଲେ ଏସବୁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ମିଶନକୁ ବିଫଳତା ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ 2016ରେ ରୁଫ୍ ଟୁ ସୋଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 8 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ପରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂତନ ବର୍ଷୀୟ ଆର୍ଟିଏ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଫେଲୁଅର ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ଏହି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମକୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ହଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ବହୁତ ରେଟ୍ ତା ସହିତ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ, ଗଡ଼ିଲା 2ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଉଦ୍ଧବପୁର, ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ବାରମୂଳା ରେଳ ଲିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାକୁ ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକି ଭାରତ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ଏକାଧିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅନଲାଇନରେ ମିଳୁନି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଓପିଡି ଟିକେଟ। କାଗଜ ବିହୀନ ଓପିଡିକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ଅନଲାଇନରେ ମିଳୁନାହିଁ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଓପିଡି ଟିକେଟ। ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଗୁଳିଗୁଳିରେ ଧାଡିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି, ଓପିଡି ଟିକେଟ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇ ପଡିଛି। ଅନଲାଇନ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ନେଇ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇକି ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଟିକେଟ କାଟିବେ ସେ ନେଇକି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ସ୍କୁଲ ଫି ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ ରାୟ। ଏଣିକି ଫି ଦେଇ ନ ପାରିଲେ କଣ ହେବ? ଫି ଦେଇ ନଥିବାରୁ 31 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଜଷ୍ଟିସ ସଚିନ ଦତ୍ତଙ୍କ ନେଇ ଗଠିତ ଜଣିକିଆ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଫି ଦେଇ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଭଳି ହରକତ ମାନସିକତା ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ କରିବା। କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାମ କରିବା ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କୋଟିପତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମସ୍କ କମ୍ପାନୀ ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ସବସିଡି ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମସ୍କ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକସ ବିଲର ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏପରି ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବଜେଟରୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସବସିଡି ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଯାହା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବାର ସହଜ ଉପାୟ। ତାପରେ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଡ୍ରାଗନ ବା ଡିସମିସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଏହାପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ମସ୍କ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।